वत्तीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जहाँ रोशनस्त अज़ जमाले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ रोशनस्त अज़ जमाले मुहम्मद जहाँ रोशनस्त अज़ जमाले मुहम्मद दिलम जिंदा शुद अज़ विसाले मुहम्मद दिलम जिंदा शुद अज़ विसाले मुहम्मद। मन गदाए तो या रसूल अल्लाह जाँ फिदाए तो या रसूल अल्लाह गर बियाबम बदीद सुरम कशम खाक पाए तो या रसूल अल्लाह। काश के हर मुए मन ज़बां बूदे दरसनाए तो या रसूल अल्लाह। सर निहादास्त बर दरत सादी दर हवाए तो या रसूल अल्लाह। जहाँ रोशनस्त अज़ जमाले मुहम्मद जहाँ रोशनस्त अज़ जमाले मुहम्मद दिलम जिंदा शुद अज़ विसाले मुहम्मद। खुशा चश्म को
बेनिगरद मुस्तफारा अल्लामा जामी से फरमाई दा जहान रोशान दा दादे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक बरकतुन। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाए कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अल्लामा जामी से फरमाई वही दा दुनिया च वही बेहतरीन स्तरग हगदी च महबूबती ली दलाए और बेहतरीन जुड़ना हागदी चे तप चे यादेज। और आला हजरत आशिक़ सादिक मुजद्दिद दीन व मिल्लत रहमहुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु अगच फरमाई, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। मामूर मना आबाद, टको सिर्फ बदल दी चेरता उर्दू दा चेरता फारसी दा दे टोलो आशकानो दे मीने मोहब्बत मरकज खोयाव दा अगा महबूब सिफतु न कई। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों में कुर्बान गया। सर कीमती हागदा च पे हुजूर कुर्बान से, जड़ो कीमती हागदा च हुजूर पमीने आबाद, स्तर के कीमती हागदी च हुजूर पाक ली दलायदा। ज़िकबा हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी से फरमायल च जिंदाबाद हागदा च पे हुजूर कुर्बान सी, च दप दीन कुर्बान सी, च दप आलो असहाब बांदे कुर्बान सी, च द उम्मत बांदे कुर्बान सी। हागा जिंदाबाद दब्या। जहाँ रोशनस्त अज जमाले मोहम्मद, जहाँ रोशनस्त अज जमाले मोहम्मद, दिलम जिंदा शुद अज विसाले मोहम्मद, दिलम जिंदा शुद अज विसाले मोहम्मद। खुशा चश्मकू बेनिगरद मुस्तफारा, खुशा दिल के दारद ख्याले मोहम्मद, खुशा दिल के दारद ख्याले मोहम्मद। बवद दर जहां हर कसे दर ख्याले, दुनिया च हर चौक यो न यो फिक्र और सोच अखिस्ताई। और अल्लामा जामी से फरमाई माँ को टोर न ज़ियाद दे पाक रसूलुल्लाह ख्याल खुश तवाई। बवद दर जहां हर कसे दर ख्याले, मरा अज हमा खुश ख्याले मोहम्मद, मरा अज हमा खुश ख्याले मोहम्मद। खुशा मस्जिदो मकतबो खानकाहे, फरमाई द्रे जयान डेर बेहतरीन दी यो जुमात च दे खुदा इबादत पची कीज, यो मदरसा च दे कुरान और हदीस ज़दकड़ा पची कीज, और यो खानकाह च पागे च दे प ज़िक्र इलाही सरा दे जुड़नो सफाई कीज। खुशा मस्जिदो मकतबो खानकाहे, के दरवे बवद कीलो काले मोहम्मद। खबर ब्या हक जी तलाड़स के दरवे बवद कीलो काले मोहम्मद। वही वले जुमात शर बांदेशनी, वले मदरसा शर बांदेश, वले खानकाह वास्ताना शर बांदेशनी च दे हुजूर खबरे पचे किए, दे हुजूर दीन खबरे पचे किए।
खुशा मस्जिदो मकतबो खानकाह के दरवे बवद कीलो काले मुहम्मद के दरवे बवद कीलो काले मुहम्मद जहाँ रोशनस्त अज जमाले मुहम्मद बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी वही कीमत वही हैसियत खपल न गण अल्लामा दादा से आशिक सादिक व रिश्तुन आशिक च बिल्कुल दते कुश्त इश्क वेले कि दास वजे दलाओ पछ हाँ दा बिल्कुल अगर हलाल चरक चा उड़ता ही नो इजू का हलाल चरक यहाँ दा हलाल चरक वो इश्क रसूल च अल्लामा जामी रहमतुल्लाह द कलाम चेर त वाय द कलाम खपला पता लगी चे चोक ज़ौक़ वाली या कलाम प्याजी या द हुजूर प मीने प्याजी द जामी से आप कलाम शकारा उलाड़ी रहमान बाबा कलाम चरंग शकारा उलाड़ी अल्लामा इकबाल से आप कलाम शकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह कलाम शकारा उलाड़ी दा से दवल कलाम शकाराई ढेर इश्क व सोज न डकी न दे फरमाई चे नोर हिच शाय नहीं हो खुद हुजूर मीने ना लवजना दे हुजूर सहाबा ग़ुलाम या दे हुजूर अहले बैत ग़ुलाम बसिद को सफ़ा गश्त बेचारा जामी ग़ुलाम ग़ुलामान आले मुहम्मद ग़ुलाम ग़ुलामान आले मुहम्मद जहाँ रोशनस्त अज जमाले मुहम्मद दिलम ज़िंदा शुद अज विसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र पाक और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नात पाक पेश कवल नबात मुअज़्ज़ज़ मुहतरम उलमाए किराम पीरान उज़ाम दे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नात ख़वानान आशिक़ान चे पदे महफ़िल चे यौ जैसली उसराद दे सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद दे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मीलाद शरीफ मुनासबत सराद पागी मीने और मोहब्बत बांध यौ जैसली औदा पदे अरब और अजम चे और सदय और से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मीलाद शरीफ दा महाफिल किए जी ढेर अफसोस सड़ी तवर जी उलमाए किराम खबर दी दे किताबों ना नेट बांधे बयू विने अफसोस सड़ी तवर सी ढेर ज़्याद च खुदा पाका दो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ात पाक खबर रायसी और दिन निस्बत खबर रायसी और मीलाद शरीफ सलायदा कनदा सलाय या खुदा खबरा आया हुज़ूर अलैहिस्सलाम पैदा सलायदा कनदा पैदा सलाय बस का नहीं पैदा सलाय खो ब्या आया ब्या खुतदता मखलूक नवाए आखो खालिक ता चालम यलिद वलम यूलद न चाना सलायदा न दना चौक सलीदी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदाइश सलायदा और मुझा पाक नबी मन लायदा पखपला मुबारक फरमाई च आदम अलैहिस्सलाम ला खट अलम देदा चज़र नबी हो खुदा क़वात माँ तच दाग पचशकारी रिची व खबर दो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदाइश टेम च नबी न मनी असल खबर दाद दो दगा गदक़ वेला नसी पशकारा बांधे वेला नसी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कनी पैदाइश को सलायदा और ब्या फरमाई च जागा वक्त नबी च आदम अलैहिस्सलाम ला खट लम देदा आदम अलैहिस्सलाम ला पैदा सलाय नो च चवर लज़र काला मख च मा नूर पैदाओ खुदा ख्वातो नो दग महफिल इब्तिदा न उगोरा और इंतहा पूरी उगोरा चशाय पचे वसला च पचे कीजी नारवा कार नारवा दा आका शिकार पर नाम बांधे कीजी लाड डेर नारवा दा
خو یو ناروا کار که یو جای چیرته کیږي او که لس جای چیرته کیږي هغې له وجې نه یو روا کار خو نسې بند کولی. میلاد شریف د حضور علیه الصلاۃ والسلام صلای ده، پیدایش صلای ده او پیدایش باندې هغه چې ښکاره سلی دي چې دغو کتابو چې لیکلي دي او نن پورې راغلي دي او ستا پچې. او دا هر عالم چې جانته وایي او دا عربي وایي او ویلی تی ورسه کتب خانه چې او دا کتابونه به ورسره پراته وي. نو دا کتابونه خو عالمان وایي او عالمان به ښکاره عوام ہوتا. فرض ده چې رنګ المونج روزه ور ښکارول او زده کول ضروري دي، دغسې د پاک رسول الله صفتونه ورته بیانول ضروري دي، ځکه چې ذوق او شوق او مینه پسه پیدا کېږي چې څوک خو پیژنې که نه. که حضور صفتونه امت ته کول نه و ضرورت، بیا پاک رسول الله ولې کړي دي خپله؟ ولې خپل شان ښولی د صحابه کرامو؟ حیران په دې باندې یو چې په نیټ باندې داسې بېهوده خبرې یو بادشاه ذکر راغلی ده په کتابو چې او تا ما خو یوه ګنټه چې نو یا 2 یا 3 ګنټې محفلي بیا موږ چوره سره بور سو. چوره یو سړي ته تکلیف رسېږي او ستړی سي. او هغه بادشاه چې امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه د ده ذکر کړی ده په کتاب چې نورو چې ستا او امام جلال الدین سیوطي دغه کتاب لیکلی ده، دغه وره بل ده ورسره او دا ټول له چش نه ډک ده هغو خبرو نه چې دا خبرې او دا صفتونه صرف رسول الله ته خدای وردي، بل چاته یې نه دي ورکړي. لبیک لبیک یا رسول الله، لبیک 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 یا رسول الله، لبیک 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 یا. زه دا وایم چې په هغه امام جلال الدین سیوطي هر و چې شی زده کوو چې شی بار بار بیا هر و اوس خو تر ته محفوظ سی نیټ چې شای ارو چې شای زده کوو چې جان پوی کوو. دا امام جلال الدین سیوطي دا داسې منلی سړی ده په حدیثو میدان چې د علم په میدان چې داسې یو پیاوړی تیر سلی ده چې دا یې تیر سلی خو پاک رسول الله نه بعده ده. 15 صدۍ کېږي او پاک رسول الله زمانې 15 صدۍ کېږي، یعنی 1000 کاله بعد راغلی ده، نه 100 کاله بعد. خو دو جانو سردار صلی الله علیه وسلم یې په ویښې باندې 72 یا 75 ویاري یې حضور لیدلی ده. دغ سړي دا کتاب ده او بل کتاب است دی چې ټولې هغه خبرې دي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام سره خاص دي، یعنی بل نبی او رسول ته دا شی نه ده میلاو سره. داسې داسې خبرې او صفتونه یې دي پچې هر شي بارې چې ګوشي ګوشي ذکر ده. حضور ویښتو مبارک ګوشي ذکر ده، غاښو مبارک ګوشي ذکر ده. او اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ دا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام چے ویلای دا دے چے پاک رسول اللہ ټول اندامو مبارکو صفتونه پچې کړي. د حضور صفتونه د حضور شانونه پچې بیان کړي. دا د هر عاشق دغه انداز. نو دا امام جلال الدین سیوطی او بل کتاب لیکلی دا الحاوی للفتاوی، فتوی دی پچې، مسلې دی پچې، حضور علیہ الصلوۃ والسلام شانونه دی پچې. هغه چې د میلاد شریف باندې و رساله لیکلی ده، دوره لوی سړی چې ترومې ښولی چې 2 باندې یا 5 باندې او ویاري یې حضور علیه السلام په ویښې لیدلی ده. او دا یې فرمایي چې ما به حدیثونه لیکل او چې کوم حدیث چې به مې خار پیدا سلای چې دا یې د پاک رسول ول که نه ده، بیا به ما ته پاک رسول الله مبارک نه اشاره کېدله چې دا ولیکه یا یې مه لیکه. دغې مرتبې سړی مجتهد آواز پسلای ہو. نو حاضرینو د دبل کتاب دا الحاوی للفتاوی
په هغه چې لیکلي دي چې یو بادشاه تیر سلی د 14مې صدۍ چې ملک مظفر، او دا بدبختی وهابیان دا وایي ظالمان وایي دا یو عیاش بادشاه دا میلاد شریف داسې یو محفل شروع کړی دی. دوره بدبختی دوره درواغزن. زه دا د په نیټ لګیا یم او زه ورته یم چې که دا کتاب نه یا دغه کتاب چې دا خبره نه وي خو بیا به موږ دا منبر پرېږدو او که دا یي په چې بیا به تا ته مخ تر تورو چې بدبختیا د حضور دین په نام د پټکای په سر دا، حضور دین په نام د مدرسې جوړې دي، حضور دین په نام چندې خورو. ظالمانو ولې دا حق ته نه حق وایو تاسو؟ ولې دا امت تاسو گمراه کوو؟ فتنہ کا ختم کولای سی عالمان ختم کولای سی او که فتنہ پیدا کوي مولیان پیدا کوي. آمیان خو نه ور پیاږي چې شته دوره ورتای ملک مظفر چې شاید تیر سلی ده یو عیاش بادشاه تیر سلی ده او هغه دو یادی چې دا حق شروع کړی ده. لہذا صحیح ده تر رای سه امام جلال الدین سیوطی زنن خپل علم مطابق عالم با هغه ګڼه کنه چې دا عربي کتاب ویلی سي، دا فارسی کتاب ویلی سي، د سره چیرې سندي چانه ویلی سبق. زه به پس اخته عالم ووایم زه چې دا 15مې صدۍ چې یم او څه شي علم د موږ خو دا امام جلال الدین سیوطی چې د نن څخه 500 کاله مخکې تیر سلی دا او د شان مې تر وشولی حدیثو چې د دوره مقام ده او کتابونه په سواو دي. دا امام جلال الدین سیوطی اغ بادشاہ پاره چټکی لیکلی دي. وای کانا ملک مظفر بارے چوای وای کانا شهمن، کانا شهمن، شهم ویلای کیږي ډیر ذہین فتین چې ډیر زر خبره نیسی. کانا شهمن شجاعا ډیر بہادر سړی و په دین چې بطلن زمرای و په کافرو به داسې ورته لکه زمرای چې په ښکار باندې ورځي. دا یې د صفتونه کړي دي اول. دا هغو بدبختو وهابیانو هغو مولیانو ته وایي چې خدای مو برباد کا. ظالمانو امام جلال الدین سیوطی غوندې سړی ورته وایي او تا حیثیت بدای چې ته به امام جلال الدین سیوطی کتاب ونه وایي او خلق گمراه کوو. بیا چې ورلارې وربند سي بیا وایي چې میلاد شریف چې ناروا کارونه دي نه یې پچې خو ناروا ته خو موږ ناروا وایو او که موږ په مخ چې چوک وکړي بیا به موږ غلي پاته نسو. خو دنیا چې خو 100 زره ناروا کارونه کیږي نو موږ هر چا ذمہوار خو نه یو. که موږ په جماعت چې میلاد شریف کیږي او دلته ناروا کاری یا موږ په کلی چې کوو ناروا کاری یا بل جی ته زلاړ شو هلته چیرې ډولي پچې یا هلته غورستکي پچې یا هلته چیرې ښځې او سړي یو ځای سره ناست دي بل داسې یو ناروا کار پچې کېږي او موږ په غلي سو بیا به وایي ته. نو حاضرینو هغه وایي چې کانه شهمن دا ملک مظفر بادشاه څه حیثیت سړی و. وایي ډېر ذهین و، ډیر بہادر و، ډیر دلیر و، عاقلن ډیر لوی عقل خدای ورکړی وای، عالمن علم خدای ورکړی وای، عالم و. امام جلال الدین سیوطی عالم منلای دا. نورو کتابو چې ذکر ستا خدای او درته وایم عادلن. امام جلال الدین سیوطی وای عادل بادشاہ و انصافگر بادشاہ و او دوا ورته کوي وای رحمه الله خدای دې رحم پوکي و اکرم مثوا خدای پاک دې جنت وای ورکی. دا حق بادشاہ بارے چوای چې کوم بادشاہ با 3 لک دینار په میلاد شریف خرچه کوله. دا عیاش سلای دا عیاش سلای او 3 لک دینارا 3 دینارا تقریبا یا چې کم 3 دینار دا توله جوړیږي. پرون ما روب زرګر ته ورته مال دی حساب ته وکا 16 ارب روپۍ جوړې دي.
16 ارب 1600 کروڑ روپۍ به د په میلاد شریف باندې خرج کول او عالمانو یې صفت کړای ده په د ښکار باندې د ول صفت یې کړای ده په دې باندې دغو عالمانو یې صفت کړای ده نن 15مې صدۍ چې دا فارمي ملګان هغه دې نه مخ سترګې پټوي ورچې او بیا د دو ولو خبرو ته که دا خبر سی بیا خو ته امام جلال الدین سیوطي په حدیثو چې ما معنا دا بې اعتباره سړی اسلی نعوذ بالله بیا خو دول حدیثو کتابونه درې کو دول نور چې چوره اصول حدیث کتابونه دي چېرته یې مه پیش کوو ځکه چې دا بې اعتباره سړی اسلی چې دا باقاعده د یک بادشاه ول صفتونه کوي چې 3 لکه دیناره به یې په خرچ کول او یو عالم ته ورتله په حضور میلاد باندې کتاب ولیکه یعنی هغه واقعات په چې ولیکه دا خدمتونه دین ول کړي دي عالم بادشاهانو کتاب یې ولیکله ورتله اوس ورته ووایه و خو عالم ورته ویلای 1000 دینار سرو زرو پیسې انعام چې ورکړي چې حساب ورته وکړي 5.5 نه 6 کروڑ روپۍ جوړېږي او تا ما دا اوس مې درته ویله چې 2 غنټې به محفلي د بارې چې لیکلي دي چې ماشپین نه به محفل شروع کېدای او اعیان العلما منلی پیاوړي عالمان به یې غوښتل چې په علم میدان چې ډېر لوی عالمان و صوفیه او چې چوره بزرګان و مشایخ و د هغه دور پیران و ټول به یې جمع کول بادشاهي نه له نورو جهانو نه بیر غوښتل هغو ته جوبې هغو ته کپړې هغو ته پټکي هغو ته امامې او بیا به ماشپین نه میلاد شریف شروع کېدای او دا بادشاه به په چې ناس و او دغسې نعتونه او تقریرونه او د حضور صفتونه به لګیا او منچې به لمنجونه کېدل منچې به خوراک وسله او دا ماشپین نه به شپه سله او شپې نه به سبور سله او سبور نه به ماشپین سله پسه به محفل ختمېدای او د به بیا چیرته چې کله صوفیاو به ذکر شروع کړای بیا به د باندې وجد راتلی بیا به بېهوش اسلی پچ صوفیاو سره بیا به دی په هوش باندې رالی عالم و عالم په قرآن و حدیث پیدا او رب بادشاهي ورکړې وه ده خو په حضور باندې دا شیان قربان کړي وه او دوره انصافګر و چې هر چاته حق رسولی و او دې باوجود یو محل جوړ کړی و چې هغه 24 غنټې هر عام خاص سړي پاره اجازت و هغه باندې به د سالانه 1 लाख دینار خرچه هلته لنګر والا کوله 1 लाख دینار 5-6 ارب روپۍ به دا یې د ده کارنامې بیا او 2 لکه دیناره به د کال چې قیدیان را آزادول کافرو له جیلونه 2 لکه دیناره 10 ارب روپۍ به یې په دې لګولې دا یې د ملک مظفر او تاسو ته موږ چوبیار بیان کړي دي چې د شفا شریف کتاب د پاغې چې لیکل دي او بادشاه امر بن لیس خراسانی یو بادشاه تیر سلی او بادشاه چې رنګه زندگی عام بادشاه ولک عالم نه و او د چې خوب چې وفات سلی چا خوب چې ولیدای وایي چې در سره وسله وایي خدای پاک وبخښنه وایي او وی بخښنه چې ثوابونه یې راکړل وایي او فشکر الله لی کتاب چې راغلی د هغې 2-3 معنی کړي دي یوه معنی یې دا ده چې خدای ما ته شاباشی راکړی خدای ما ته په دې خبرې باندې ثواب راکړی څه خبر وه وی چې ما ته خو یې دغه خبر وکړه چې مې ومې بخښلې په چش باندې چې یوه ورځ ته ختلی وې غره چوکې ته او تا ول فوجونه ولاړ و ډېر کښلي غټ ډېر لوی فوجونه یې و او تا ورته وکتل او تا هغه فوج ډېر خوښ سلی خپل او بیا دې دا زړه چې یو ارمان رالی چې کاش د حضور زمانې چې دا فوجونه ما سره بیا او ما په ده باندې قربان کړي بیا فاعنته ونصرته ما یې د امداد په کړی بیا دغه ارمان دی چې پاک نبی پاره کړی ده دې باندې مې وبخښلی یو ارمان په زړه چې رالی خو سچه ارمان یې و که نه لاس چې خو یې هر شی و او ویله زړه چې نه په زبان بیان وکړی نه په ولیکل چېرته
هغه په هغ ارمان باندې بخښلای دا او د حضور علیہ السلام تر ابو لہب حضور پیداسلای وینجا ورته رااله سویبه نامه و حضور پیچلی دی دیواله بیا مسلمان اصلا او دای ورته رااله وی ای ابو لہب تا کو وراره یعنی تا ورور حضرت عبدالله په کور چې خو ماشوم پیداسلای وراره د پیداسلای زیره په وکړه دی اشاره ورته وکړه ورته له آزاد مکړه په زیری چې بخاری شریف غوندی کتاب چې راغلی دی چې قرآن مجید نه بعد کتاب ده وای دا چې وفات سلای په خوب ولیدای خپل ورور راغلی ده حضرت عباس وی ولیدای ورته له چې وایه چې در سره وصله ابو لهب قرآنی کافر ده قرآن کافر ورته ویل او کافر تلای د دنیا وای چې در سره وصله وی وروره پوښتنه مه کوه چې کله ته مړ سلی کنه اثر طرف ته ور درته عذابونه دي ها چې د سوموار ورځ راشي بیا ماته دغه ګوتو نه سړو سوړوالی میلاویږي سړی اوبه میلاویږي وای دا څه وجه ده وای دا هغه وجه وشول اصلاح چې ما په دې ګوتو باندې هغې وینځه ته د ازادي اشاره کړې وه د رسول الله په پیدایش باندې دې خبرې چې داسې بل پټ ښایسته چې سړی درته بیان کی خو زیری د په تا کېږي یا په ما به کېږي یا په بل کېږي زوی دې وسلی وراره دې وسلی بیا زیری خو موږ ورکوو هر چاته چې شی ورکو ده چې شی وکړه ورته یې ازاده مې کړي دا راغلی اوس دا چې عام سړي ته دا کیسه وکړي چې ابولهب کافر تلی ده او په دغې وجې د هغه ورته میلاویږي نو هغه به څه وایي دا به وایي کن چې په رسول الله یې خوښي کړې ده هغه وخت لا پته نه ورته چې د خدای نبي ده حبیب ده وراره په حیثیت باندې خو چونکې د خدای په علم چې دا نبي و نو په دې باندې خدای وبخښلی نو عالمان پسې مخته وایي ته خپله سوچ کوه چې د حضور کلمه یې ویلي لمونځ کوي روزه کوي حج کوي زکات کوي خیرات کوي قرآن مجید تلاوت کوي ښېګړې کوي او بیا د رسول الله په پیدایش باندې دا خوشحالي کوي خلق جمع کوي خیرات کوي نعتونه کېږي صفتونه یې کېږي تقریرونه کېږي وایي تا نه پوښتنه کوم چې دخته به رب ذوالجلال چوره ثوابونه ورکړي چې نیت خدای رضا پاره نو دا خو هغه خبر سله که نه وایي چې توروالی ما په مخ باندې و بیا عیب ور پاره او شرم و ما پاره او پیغور و چې تا په زلفو چې توروالی رالی اوس حسن جوړ سلی دا خو هغه کیسه ده چې ته د هر شی کوه ته د جلسې کوه ته د پګړي کوه ته د پګړۍ تړه ته د کانفرنسونه کوه هر شی کوه تا پاره هر شی روا دي تقریر چې ما غږېږ ما د قرآن و حدیث بیان کېږي هلته ورسو بیا ورته ووایو تا پاره هر شی روا دي او چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام میلاد شریف دا تاسو ته موږ دا نه تر زده کوو که نه چې ته هله صبور توره واخله او شیره شکنجا کوه هغه کوه دا درته وایي چې لږ په چیش خبرې خپل جان پوهې که خپل جان پوهې کا چې دا زه پاک نبی صلی الله علیه وسلم سره مینه کوم دا په چیش باندې کوم زه ورسره دې پاره ده دا موږ تاسو سره لګیا یو تاسو ته دا وایو چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام چوره لوی شان ده چې چا د محبوب علیه الصلاۃ والسلام سره په سچه باندې او خدای رضا پاره دوره قدر په زړه چې خبر راغلی هغه پاره ګناهونه معاف کېږي چاہے نام مبارک رخیستا یو چپکړه یو درود په ویله یا په سترګو ایښی هغه ګناهونه معاف کېږي بیا چې تا ما کلمه یو کلمې سره لمونځ او روزه خو لمونځ فرض دا به کوو یو صحابي و دا بچې راجي خبره دی ته تقریر دغه د نور چې داسې نه ده چې ګوشي به لازم بیا غږېږ تاسو موږ به خپل جانونه خپل دالې په بل چا هغه مشوره وه نه خپل جانو باندې به سوچ کوو موږ دعوه د مینې کوو که نه موږ دعوه محبت والا کوو موږ به په خپل جان باندې سوچ کوو فکر کوو پښتنه به خپله کېږي موږ نه ما نه به پیر صاحب والا نه کېږي چې پیر صاحب لمونځ کړی او که نه یې وکړی
روزه یې کوله که نه یې کوله، نه بدنه ما ولا پته کېږي، هر سړی به خپل حساب کتاب. دعوه خو یې موږ دا د محبت رسول صلی الله علیه وسلم. زه د هغو خبرې نه ارم او نه زه هغو سپورټ کوم چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام په نام مبارک باندې محافلو ته ښه نه وایي. هغه قطعا موږ سپورټ نه کوو او نه یې په چیش باندې ګڼو. موږ کار خپلو خلقو سره ده چې موږ دعوه کوو د مینې او محبت والا. نو رایسه صحابي د موږ نعتونه وایو که موږ دا وایو چې پاک رسول الله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. زړه مې تر کېږي چې درس روضې مبارکې ته حرمین شریفین ته عمرې نصیب سي، حج وکړو. دا ټولې موږ کوو خبرې کن نعتونه وایو. نو حضور علیه السلام یعنی دې مطلب دا چې موږ عاشقان یو د حضور علیه الصلاۃ والسلام. که اسې خولې خبرې خو بیا خو په غږېږم بس ته بیا خو دې پاتې. او که چیرې وایي چې نه زړه نه یې کوو دا خبرې موږ عاشقان یو، نو بیا یو صحابي حضور علیه الصلاۃ والسلام ته راغلی، هغه تک زیړ و او دا سر اخسلی او رنګی هر. حضور علیه السلام چې ولیدی حضرت ثوبان رضی الله تعالی و یا حضور علیه ورته وایي څه بیماري در باندې لګېدلې، دا چې غم والا یې څه شی دي، دا څه در باندې سلی دي، ولې داسې زیړې، ولې داسې کمزوری سلی؟ دی ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بیماري والا یې نه چې بل غم در باندې، صرف دا ده چې تا جدائی مې داسې ختموي، تا جدائی چې نه دی وینه که نه بیا مې دا حال سی یا رسول چې بیا رایسم بیا چناچه ښه. اوس و یا رسول الله دلته خدای چې که چېرته 4 لارې پرېږدم که کور یې پرېږدم طرف که دلته رایسم او زیارت وسی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس هغه ته په سوچ آخرت ته چې قیامت سی او تاسو جنت ته لاړ سو، یا رسول الله تا مقام خو به چې چېرته وي خدای خبر، او موږ که د تا په شفاعت باندې او تا په برکت لاړ سو خو موږ خو هغه مقام به نه وي تاولو، نو بیا به موږ څه کوو چې تا وینو نه هلته. او یا رسول الله که بیا نه لاړو جنت ته بیا خو که سته نه لیدل ختم سل. دا خبر مې هر وخت زړی. دا عاشق والسوال و او اوس حضور علیہ السلام غلام ده. نو دغه ټیم چې آیت کریمه راغلی او خدای پاک چې ورته فرمایي ومن یطع الله والرسول، ورته وایي دا ټولې خبرې دې ورتیا چې حل کېږي خو یوه خبر که ته ومنې څه شایده چې د خدای او خدای رسول والا خبر ومنې. خدای او خدای رسول تابعداري چې رایسي فرض دی او فرض وګڼې او هغسې یې کوي. دا نه چې فرض نه وګڼې، فرض پروا نه ساتې او ته وایې چې په نفلو به وبخښلی سم، فرض پروا نه ساتې او ته وایې چې په محفلو به وبخښلی سم. که خدای دې بخشي موږ خو هېڅ نه سو ویلی، خو چې کوم آیین او قانون یې راکړی ده په هغه به غږېږو که نه. خدای خو هغه بادشاه وبخښلی څوک چې ورته ویلی سي. موږ بیانو درته، خو خدای پاک محبوب علیہ السلام او د صحابي خبره ده. ومن چې آیت رالی رب ذوالجلال حل کړه ورته خبره چې پریشانه کېږه ما. ومن یطع الله والرسول، چې څوک کلمې مسلمان خدای او د خدای رسول تابعداري چې زندگی تیره کی، یعنی کومې فرض کړي دي په هغه فرض وګڼي او هغسې په ذمهوارۍ سره وکړي، بې پروا نه سي په چې ویرې نه کي پرې نږدي، او چې کوم په واجب دی واجب وګڼي، کوم په حرام دی حرام وګڼي، او کوم سنت دی هغه د رسول الله طریقې ونچي. بیا رب ذوالجلال فرمای بیا زه اعلان کوم چې دای به په جنت چې د نبیانو ګوان دي. لبیک 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 یا رسول الله، لبیک 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 یا رسول الله، لبیک 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 یا رسول الله. نو دا عشق رسول او د محبت رسول صلی الله علیه وسلم دا مشتدا دعوت راکې او دا تقاضا ده چې اطاعت دی الله او اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم به موږ په جان باندې فرض ګڼو، او کوو به لمونځ فرض ګڼې، نه به یې پرېږدیا، نه به بې پروا کېږي. قضا ستی چې له وجې نه و ده ویره وه ویر سلی چې غم رالی هغه چې ورنه ویر سلی
چې کله تر یاد سی یار چیک سے فوراً به قضایی کوي واجب دا واجب به قضایی کیا ویتر دی لگ سنت قضایی نہیں او سنت با پابندی کوي تابعداری به کوي دا د حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابی تا غراله خبر راله خدای پاک طرف نه ورته آیت راله حاضرینو د حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو د حضور صفاتونه هم کړی دي حضور دشمنو ته جوابونه هم ور کړی دي او حضور راوړي فرض واجب سنت باندې هم تلی دي دا شیان ګوشي کولای نه سره موجا محبت خدا محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ دغه تقاضا دادا چې اطاعت الله اطاعت رسول الله وسی دا دې مجاغد بیا چې دغه چې مونږ کوي روزه کوي حج کوي زکات کوي بیا پاک رسول الله میلاد شپ خوشاله سره شپ چی ګسترګو سره کوا بیا چې دایم ماضی موارد او دایم ما خوشحالی د زبای کوم چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اطلق باندې پاک الله جل جلالہ چچ اهتمام سلایو اغوارو بس دا خو ما درته ویلا چې د موږ محافلو د موږ ناستی مقصد چشای خو میلاد شریف محفل حاصل دي او میلاد شریف چې کلا اول کې د رسول الله پیدائش بیا هغه وخت چې چشکا رسول دي ادغه کتابو چې لیکلي پراته دي چې فرمای حضرت عمر بن قتیبہ دا روایت بیانې او دا فرمای مال خپل پلار نه دا ارویدل حدیث روایت تا او وای پلار می چوک وو دکاندار وو ډرایور وو مزدور وو چه شای کولم زکه ماته ولا فرمای نه وکان من اوعیت العلم آی دی علم په لوشو چې یو ډک لوش ہے وای یو ډک لوش ہے وای د ما پلار علم ول دی علم دین دا ور سره غدر کچ دا خبره دا سه نه وګڼي چې عام سړی نه میار ودل دا چې فرمای مادار ودر خپل پلار نه لما حضرت ولادت آمنه چکلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش وقت لائے لما حضرت ولادت آمنہ امام جلال الدین سیوطی کتاب دا سے چپ دلیلان نہ درتوائیں صرف دیکھ سڑی وال کتاب حیثیت درشوں چے دورا حیثیت سڑائے دا فرمائی لما حضرت ولادت آمنہ مجھا والد حضور علیہ السلام پیدائش رج راجی میاست راجی شپے راجی والے مجھا اظہار دے خوشحالی والکو والے مجھا قرآن مجید تلاوت نہ کہو والے مجھا نعت نہ صفت نہ کہو والے مجھا ختم نہ خیرات نہ کہو والے مجھ محفل نہ کہو مسلمانان اجتماع کوي وار بدی رب ذوالجلال دے حضور علیہ السلام پہ پیدائش بانے چچکڑی دی لما حضرت ولادت آمنہ چکل دی حضرت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش وخرالائے قال اللہ لملائکتہ افتحوا ابواب السماء كلها وابواب الجنان كلها رب ذوالجلال فرشتوں تا حکم وکڑائے اے فرشتوں دے جنت ٹول دروازے اخلاص کو دے آسمانوں ٹول دروازے اخلاص کو نن خو مجھے اعلان کوئی وجلسہ دا اللہ شل دیس سل کسر یو جای کو سره زر کسر یو جای کو سره الا یو دو دیگا پاخ کو الا چیرے اوبه جوڑے کو الا چیرے چای ور کو دور قدر وکو کنا اخو میں بادشاہ ول تر و شول ہے چې خپل بادشاہی چې چرنګ بیا میلاد مناو کړه دا یو عالم وای چې ورن میلاد ته پته می وکړه دا سه 5000 د وزو او د مجو سرونه پراته وای ورت کړي مجھے استاد و علامہ خادم حسین رضوی صاحب استاد مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ لاہور چے مدرسہ چکم دے ہزارے ہو دا چکم بادشاہ کن دے لیبیا وال کرنل قذافی خدا پاک تے درجات بلند کی دغب شاہانہ انداز چی میلاد مناو کا ولا ہے پشاہی طور باندے بادشاہ دب پاکستان نہ لوئے لے علماء و مشایخ گوشتل نور و ملکانو نہ بھی گوشتل 500 کو بے تقریباً پاکستان نہ گوشتل اگا چھ بے یاران تلو دیوبندیان بریلیان ٹول بتلو بچ دا مفتی صاحب دیر سخت سڑا ہو ویلے چھ بیا را لے کنے بیا مشتاق آگا بیان اول ٹول آلات
چیرته می اغه سمندر چې میلاد کولای عالمانو ته به ورته لري یو جاس لوی لوی توفیه به 7 سٹار 5 سٹار هوټل به ورته بک کړي وي خلاص کړي وي ګاډي به ورته مرسيډیز دراولیو محفلو ته ورو زیارتو ته جی وای سو جمعاتو ته جی وای سو بیانو ته وای سو دا اوس کرنل قذافی چې دا 13 سلا دغه کول نو مفتی صاحب بیان کوله مفتی صاحب ډیر سخت سړی او طبيعت مفتی صاحب ویلا چې محفل ته بتلو مولانا صاحب دو ادا حضرتان به موږ نمخ چې رسیدلی فضل رحمان صاحب قاضي حسین احمد دو نور شول ما ورته لچم الته خو دلیلان غواړو الته خو منون او دلته موږ نمخ چې بیا په هغه باندې چې نستیو دسترخوان باندې وی چې مفتی صاحب خدای ته ګوره سړی اورې لږ خبرې سکېږي دلته مو پرېږده لږ چیرې اوس چورجو ته مو پرېږده راغلي یو دلته نو هغه دا افسوس سړي ته په دې باندې ورځي که نه چې د دین د صبور دلته یو شا یا بیا ګور بل شا یا په دیره اسماعیل خان چې جلوس وځي شه په دومدام سره موږ خو لا اسپه نه دراوستېدو خو اسپې باندې سپارسله او بیا موږ هغه یو مطلب پیغور موږ ته ده سوال په موږ باندې دله او چرنګه خدای ټکي له خولې ورچې باسي هغه دیرې چې عبدالواحد قریشي دا چا دوره دلیلان دا نستا دا ستا دا نستا دا ستا په اسپې خدای سپور کړی دا به فرشتو سپور کړی چې سپور څه چې ښکاره دي خو دلته که نه اوس وایي چې دا خو ورې 100 کالو نه روانه ده دا کیسه وایي زه لا پیدا نه وایي پلار مې لا نه و پیدا چې دا کیسه روانه ده بیا تاسو خو وایو دا کیسه نسته وایي موږ وایو چې دا روانه ده وخته نه نو حاضرینو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شان چې ده چې کله پیدایش کې ده دا کتاب د خصائص کبرا نامول فرمائی فرشتو ته حکم وسله د جنتو ټول دروازې خلاص د آسمانو ټول دروازې خلاص کو رب حکم کوي چې هغه بادشاہ نو بادشاہ ده وامر الله الملائکه بالحضور فرشتو ته حکم وسله ټول حاضر سمزکه تا فوجونه حاضر سټول پاک رسول الله مبارک استقبال بکیش دلته استقبال صلاحده په معراج شریف چې استقبال صلاحده فنزلت تبشر بعضها بعضا ټول فرشتي هم ځکه مخترال یو بل ته زیری ورکوي مبارکباد ورکوي مبارک سه حضور الروان ده حضور الروان ده چشته راغلی حضور الروان دا کتاب وای وتطاولت جبال الدنیا دا شیخ بدین کا اوس مش سره وژغه دا به وای چې واقعي داسې سلی دي کتاب وای وتطاولت جبال الدنیا دنیا غرونه شولې دي جبال الدنیا یو دو غرونه نه دي شولې وای د دنیا ټول غرونه یو بل تداسي وروج دسلو مبارکی پاره دا شیخ بدین گواه ده ته پته ای دکه چې خدای پاک محبوب علیہ السلام فرمای خو موږ ایمان د پکانه چې دنه پته وکي چې وژغه شیخ بدینه تا مبارکي ور کړی د کنه یو بل وتطاولت جبال الدنیا د دنیا غرونه یو بل تور وجدس لوای داسه لمیننا لمحبتنا لاقیدتنا مبارکی پارا ورتفات البحار وتباشر اهلها سمندر وای داسه چاپے والے خوشینا داسر چیکس لوای چیکس لداسه وای چاپے والے چیگه و تباشر اهلها اچھے چور سمندر چه قسم مخلوقات یو خوشحالی گانے کوله هغه مبارکی گانے کوله یو بلت حکم دے چاو رب ذوالجلال والسلام سمندر دا ډر لاندې د فرشتي دا ډر لاندې دي غرونه دا ډر لاندې دي فلم يبق ملک حضور علیہ السلام فرمائی یو فرشتہ نو پات سلے پاس ټول راغله ومزکه مختا هوا چې وی فضا چې وی واخذ الشیطان شیطان ته فرشتو ته حکم وسله وین چې کومه سرپرست چیږي هغه مشره چې دا ایر ونی ولای په 70 جنجرو وتړل فغل 70 غلا تله 70 جنجرو باندې وتړو والقي منكوسا في لجة البحرة الخضراء اور چیرې سمندر د شین سمندر نام راغله ده چیرته بئی الته وسه وریا ته چاو تل چې ورته له وتړو الته وریا وتړلای
او دول چې چور شیطانان و ورسره هغه ټول وتړل فرشتو په جنجرو باندې چې 2 ورځې نن نه ده. والبست الشمس يومئذ نورا عظيما او لمر ته چې کوم هغه ورځ باندې نور خدای ورکړی او هغه مخ چې نه ده میلاو سره. ځکه مور مبارکه فرمایي وای داسې رڼا جوړه سله چې ماور ملک شام محلات ولیدل. او فرمائی وَأُقِيمَ عَلَى رَأْسِهَا 70,000 حورا فی الهوا ينتظرون ولادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 70,000 حور اولاد وے پا ہوا چے انتظار کی دائے دے حضور علیہ السلام روان دا دنیا تا. وَكَانَ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ تِلْكَ السَّنَةَ لِنْسَاءِ الدُّنْيَا ان يحملن ذکورا کرامتا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. او رب ذوالجلال یو اعلان وکړه چې چور په ګېډو باندې د زنانو کېټې دي لور بن کېږي هر زنانا غېږې ته به زوی راځي وی کرامتا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروٹوکول و دی حضور علیہ السلام وال حضور ته پروٹوکول ورکوم عزت ورکوم چې دای راځي دنیا ته او چور په دغه وخت چې ماشومان کېږي هغه به ټول نارینه اولاد کېږي. دوره شان ده. حضور فرمایي چا چې په خپل زوی باندې ما نام چې اشلای محمد یا احمد وای دا کس په جنتی او مور پلار به جنتی و چې دوره خدای شان ورکړای ده. او فرمای ټولو ته ویلاو سے زمن والله تبقى شجره الا حملت چې چیرې ونه و په مځکه مخ باندې حکم وستا چې هاره د میوه ونچ نن یاد شینسی بوټی چې میوهدار یاد میوه ونچ فوراً میوې پراله دا ټول اهتمام ورته وکړای که نه تا ما به بوټي ودرو بوټو باندې به میوې راولو بیا وای دا 2 لیټونه لګولي و چا نو خدای پاک خو ټول بوټي ورته شنه کړل او ټول بوټي ورته میوهدار کړل او فرشتي ټول ارکوزې کړې او هورې ورته راغلې وې او لمر ته یو نور ورکړی لوی او ټولو بیبیانو په غېږو چې زمن ورکړل. بیا دا تاما ول دغه محفل لږ نه ډېر غټ محفل ده دا اهتمام مغ نه ډېر غټ اهتمام سلای دغو حدیثانو بچ کوي دا کتابونه نن پورې خو مسوجولي نه دي چاپ کېږي لا رب نر چاپ کېږي او پاجمو چې چاپ کېږي. چه فرمائی یو بوټی پاته نسلی هر بوټي میوه ونیوله حکم وسلی رب والرب چې کن وکي کنه چې دا دې وسی بیا وسی هر شی. ولا خوف الا عاد امنا ورته خوف دې ختم سی امن هر طرف ته دی امن خوف نام نشان وای چې نه ځکه چې حضور روان ده. فلما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل پاک رسول اللہ مبارک پیدائش وسلہ امتلأت الدنیا کلها نورا کلا مور مبارک لبدن نر جداس تے بیٹھولا دنیا اور سر روشان اسلا مور مبارک فرمائی یو نور مانا جداس لائے او دا سے رنائے جوڑ اکڑا چھ ناستا مکی شریفی چوں او مل دور ملک شام بیت المقدس چھ محلات میں ولی دلوائی ایوے میاستی نزیاد سفر دا پا پشو باندے. فرمائی وَضُرِبَ وَتَبَاشَرَتِ الْمَلَائِكَةُ فرشتوں یو بلتا خوشحالی کولا مبارک بات کولا ہے. او فرمائی وَمَرَّتْ وُحُشُ الْمَشْرِقِ لَا وُحُشِ الْمَغْرِبِ بِالْبِشَارَات صرف فرشتوں نو صرف وننو دے مشرق جناور مغرب تو مبارکی ورکولا مغرب والو مشرق تو مبارکی ورکولا دا ټول یو بل ته مبارکي ورکولې. فرمایي وضرب فی کل سماء عمود هر آسمان چې خدای پاک د حضور په پیدایش خوشحالي چې اهتمام چې یو مټه ودروله چې هغه آسمان ور سره روشان دي هر آسمان چې ودروله او چې کله پاک رسول الله مبارک بیا معراج شریف ته تللی کنه او بیا ولید بیا هغه مټې ورته وویله عرض ورته وکړی فرشتې ورته وایي یا رسول الله دا وینه دا مټ دا چې کله دنیا ته تراتلی خدای پاک هغه وخت لګولې دي دا مټ چې دا ټول اسمانونه هر اسمان روشن کړای دا دغه سي حضور علیه الصلاۃ والسلام بتان ور وغورځدل حوض کوثر خدای پاک د خوږو بونه ډک کړای دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام صفاتونه دي. حاضرینو
مقصد د حضور علیه الصلاۃ والسلام تذکرې صفتونه حمدونه او نعتونه ذکرونه چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مینه پیدا سي. ګناهګار یو موږ ډېر په خپل عبادت په هیڅ چیز باندې موږ غرور نسته چې صحابه کرام ویل دي کنه چې موږ په خپل عبادت باندې هغه نسته د خدای او رسول په مینه باندې مو اعتماد ده. نو موږ چوک یو عبادت پکوو تلاوت پکوو او میلاد بکوو دا ټول د مسلمانی کارونه دي او موږ پر لازمي دي او ضروری دي په دې چې مینا او محبت ته حضور پیدا کیږي چې دا شان واروي او بار بار یاروي او بار بار یاروي دا ذوق پیدا کوي دین مینا پیدا کوي. چا چې دا محفل نه لیدلی او نه یارویدلی هغه بې ذوقي استغ خلک استغي هغه چې چیرته د حضور علیه الصلاۃ والسلام عشق محبت نه او دا تاسو ته پته وي چې تاریخ کله راغلی دا جوړ سلی دا په پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت او په ناموس رسالت باندې به دغه محفل او عاشقانو قرباني کړي. چیرته د اروشی که بل چاول قرباني کړي هغه کس دی بیا اروش غازی علمدین چوک و غازی ممتاز قادری شهید چوک و حضور امیر المجاهدین چوک و دا چوک و دا 52 شهیدان چې موږ ولاړل دا چوک و دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام هغه عاشقان چې دغه محفلو چې مینه او محبتونه پیدا سلی دي زړه سره تعلق لري مینا دا کتابی خبره ده. مینه تقاضی بیا دای چې محبوب سره د مینې به محبوب په تبه باندې جي بیا باغ په خوشه باندې جي اخ پر عذاب باندې بجي او کچیر ته ور چې کمزوري راځي کو تاهی راځي نو موږ به دا ووایو کنه چې مینه کمه ده دا خو نسی ویلی کنه چې مینه استانه دا نسی ویلی. کتابو دا خبره منې کړې ده چې چا عمل کمزوره یا ته ورته چې تا چې خو که مینه استانه لکه ډېر بوار وی کنه چې ژیره خو استانه بیا دا ډېر عاشق تا بس دا دو لنډه خبر شیطانی زده کړي بیا د چې خو لمونځ کمزوري ده چې یا به کوي بیا ول خو چېرته موږ ویلی چې زه ووایم چې دا لمونځ نه کوي هغه یې نه کوي بیا زه کوم ته په جي باندې هسې خبرې کول بیا دا نور د موږ ته دوره زبرګیر وشی کنه چې بیا دا موږ ملک خو ورځ تر ورځ تباه کېږي دوکې پهچې زیاتېږي درواغ پهچې زیاتېږي که دوره دینداري موږ چې نه وي او دو چې دینداري خو بیا د درواغ ختم کی بیا د دوکې ختم کی کنه دوکا درواغ خو هغسې داسې ډبل چلیږي ټریپل چلیږي معاشره خو هغسې برباد ده برایګانې خو هغسې په عروج دي قتل و غارت خو هغسې په عروج باندې ده حرام خوري خو هغسې په عروج باندې ده. موږ خو عالمانو نه دار ویدل دی استادانو نه چې دا د فتنو دور ده که دې چې څوک 2 رکعاته نفل کوي جایز ټیم چې کوي نو ته ټکي مه ورته کوه داسې که چېرته دا خیرات کوي لږ که چېرته دا ښېګړه کوي نو ته ټکي مه پکوه ځکه چې کیدای سي د پاره دا د بخشش ذریعه جوړه سي. الله تبارک وتعالی دې دا محفل تاسو موږ دا قبول او منظور کی او دا شاکر بایدو او قیوم بایدو چې چا جوړ کړی دا او دې پاره دور اهتمام کړی دا او د حضور علیه الصلاۃ والسلام مینه او محبت چې کړی دا کنه کولای چا نسلای چورتهلی موږ فرض واجب نه ګڼو موږ سنت مؤکده نه ګڼو خو د مینه محبت هغه خدا کنه مینه خو یو رنگ نه کنه مینه خو یو انداز نه کنه مینه خو صرف په یو کار چنه ده کنه حضور علیه الصلاۃ والسلام راوړي فرض بکوي سنت بکوي او د حضور علیه السلام نعتونه به وایي او صفتونه به کوي موږ تاسو سنیان الحمدلله د حضور صفتونه کوو خو چې لمنځونه روزو پابندي ورسره وکړو قرآن مجید سره مینه وکړو په مسلې په لمونځ په اودس جان پوه کړو بیا دا لاک شلې خبره سي او که بیا دې نه ورتېر سلې په حضور پاره بیا قرباني ته تیار سلې سختې ته تیار سلې بیا دا هغې نه ډېره کښلې خبره ده.